آل انڈیا صوفی علماء کونسل کی جانب سے کے سی آر کی افطار پارٹی کا لگاتار ویرودھ کیا جا رہا تھا۔ اب کل کے سی آر کی افطار پارٹی منعقد ہو چکی۔ اس کے بعد آل انڈیا صوفی علماء کونسل کی جانب سے کیا بیان آیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس کی مزید تفصیلات۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ ایک ہفتے سے آل انڈیا صوفی علماء کونسل کی جانب سے ہمارے کے سی آر صاحب کی افطار پارٹی کے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھے تھے اور تمام مسلمانوں سے اس افطار پارٹی کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی گئی تھی اور اس کے وجوہات بھی آپ کے سامنے رکھے گئے تھے۔ الحمدللہ کل کی پارٹی جو ہے نا ہمارے اس اعلانات کی حقیقت میں تصدیق ہو گئی۔ جو کل طوفان بدتمیزی کے جو مناظر سوشل میڈیا میں جو وائرل ہو رہے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکر ہے۔ میں سب سے پہلے ان تمام معززین شہر کی جنہوں نے اس افطار پارٹی کا بائیکاٹ کیا، جس میں بالخصوص علماء کرام ہیں اور مشائخ عظام ہیں اور ہمارے اسٹیٹ کے ان بڑی تنظیمیں جو سماجی خدمات میں اپنا ثانی نہیں رکھتی، اس تنظیموں کے قداور قائدین نے اس افطار پارٹی سے دوری اختیار کی ہے۔ میں ان تمام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے اور یہ بڑا قدم اٹھایا، اور آپ کے اس قدم سے حکومت تلنگانہ کو ایک بہترین جو ہے نا پیغام پہنچا ہے، اور جس کی بنا پر ہمارے کے سی آر صاحب نے کل کی تقریر میں خاص طور سے یہ جملہ ادا کیا کہ جو لوگ آئے ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو لوگ نہیں آئے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو نہیں آئے ان کا شکریہ ادا کرنے کے پس پردہ انہوں نے یہ کھلے طور پر کہہ دیا ہے کہ آپ کے آنے یا نہ آنے سے مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور آپ نہیں آئے بھی تو آپ کا شکریہ ہے، لہذا آپ سے میرا کام ختم ہو گیا ہے، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان الفاظ میں یہ ان کے خیالات جو نا پوشیدہ تھے اور سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں۔ اب جو لوگ گئے ہیں ان کے ایمان کا اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا جو ہے نا جو رویہ ہے، جو خیال ہے، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کا جو کچھ بھی جو ہے نا اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہوگا وہ تو ہوگا کہ جو قوم کے نہیں ہوتے تو ہوتے ہو، یہ عام بات ہے کہ۔ اور وہاں پر یہ طوفان بدتمیزی بھی سامنے آئی کہ کے سی آر کے سامنے ایک سبقت دے رہا تھا کہ کھجور کھانے کے لیے کے سی آر کے ہاتھ سے، یعنی ایسا معلوم ہو رہا کہ کے سی آر کے ہاتھ سے کھجور کھا لیے تو ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ لعنت ہے تمہاری مسلمانی پر، تمہاری سوچ پر، جو تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو۔ اور دوسری شرمناک بات یہ سامنے آئی ہے کہ ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر نماز ہو رہی ہے، اور ادھر لوگ جو نا کھانے کے دیگوں پر ٹوٹ پڑے ہیں، اور اس میں تقریباً جو ہے نا برسر اقتدار پارٹی کے جو نا ممبرز ہے، کارکنہ ہے، اور کئی لوگ جو نا ہمارے ٹوپی پہنے ہوئے غیر جو ہے نا کمیونٹی کے لوگ بھی وہاں پر، دیگر کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں۔ یعنی میسج تو یہ جا رہا تھا کہ مسلمان جو ہے نا نماز کو چھوڑ کے کھانوں کی دیگ پر ٹوٹے ہیں۔ اور یہ بھی مجھے جو ہے نا ایک بنائی ہوئی جو ہے نا ایک سازش نظر آتی ہے کہ مسلمانوں کو اس طرح جو نا ایکسپوز کیا گیا ہے کہ ان کو نماز کے نہیں، ان کو کھانے کی ضرورت ہے۔ یعنی کے سی آر نے ہر طریقے سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع یہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور بڑے فخر سے کہہ رہے تھے کہ ویلفیئر سے جو نا 12,000 کروڑ روپے ہم نے ویلفیئر پر خرچ کیا۔ تو کے سی آر صاحب ذرا تفصیل بتائیے آپ کہ 12,000 روپے کون سے ویلفیئر پہ آپ خرچ کیے؟ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مندروں کی تعمیر میں ہزاروں کروڑ روپے جو نا خرچ کر دیے، اور جو نا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں کروڑ روپے کی اوقافی جائیداد کو میں نے ہتھیا لیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں
کہ 2 लाख जो है ना 16,000 गरीब मुसलमानों को धोखा देकर सब्सिडी लोन के ऊपर उनको धोखा दिया है, उनको जारी नहीं किया, ये आप जरूर कह सकते हैं। वक्फ इमलाक को तबाह करने में मेरा हाथ है, आप ये बराबर कह सकते हैं। और अगर कहीं भी अगर धोखा देने की, झूठ बोलने की अगर यूनिवर्सिटी होती तो ये केसीआर साहब को वो धोखा देने की यूनिवर्सिटी से इनको डॉक्टरेट की डिग्री जरूर मिलती, और मैं तो पहले देता हूं। अब मैं आपको धोखा देने में मैं आपको डॉक्टरेट की डिग्री दे रहा हूं कि पूरे तेलंगाना में मोदी को भी आपने पीछे कर दिया है। यकीनन आप वजीर आजम बनने के काबिल है, क्योंकि जो जितना धोखा देता है वो उतनी सीट पर जाता है, और आप धोखा देने में आप पीएचडी को भी जो ना पार कर लिए हैं। मैं आपको डॉक्टर जो ना के चंद्रशेखर राव जो ना कहता हूं कि लास्ट में धोखा देने की यूनिवर्सिटी से आप डॉक्टरेट निकाल चुके हैं आप, और बिलखुसूस धोखा जो ना आप मुसलमानों को जो ना ज्यादा दे रहे हैं। यह याद रखिए आप, अल्लाह के पास देर है अंधेर नहीं है, वाकई अल्लाह के पास देर है अंधेर नहीं है कि मुसलमान आपको जो ना 9 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं। हो सकता है अल्लाह जो ना 9 साल तक हमको जो ना इंतजार करने में रखा है, और 2024 में अब आने वाले रमजान में आप जो ना बरसरे इख्तियार ना रहे, और कोई जो ना इफ्तार पार्टी कर ले, कम से कम वो तो जो ना मुसलमानों को रुसवा तो नहीं करेगा, और जो ना ऐसे धोखेबाज से जो ना हमारे तेलंगाना को छुटकारा तो मिल जाएगा जो मुसलमानों को तरह तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। और मैं ये बात खुले तौर पर कह रहा हूं कि केसीआर साहब, आपकी पूरी हुकूमत बिल्कुलिया तौर पर नाकाम हो चुकी है, और मुसलमानों के आप हमदर्द नहीं बल्कि सबसे बड़े जो ना दुश्मन जाहिर हुए हैं आप। और कल की जो इफ्तार पार्टी में जो है ना तूफान बदतमीजी के जो मनाजिर आए, आपको तो जो है ना ये जिम्मेदारी लेते हुए आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। मैं नाजरीन के को जो ना ये बात कह रहा हूं कि नेशनल मीडिया में कल की इफ्तार पार्टी पर जो डिबेट चल रहे हैं 66 करोड़ रुपए का जिक्र किया गया है। बताइए आप, कल की इफ्तार पार्टी 66 करोड़ की थी, और बावसूख जराये से मालूम हुआ है कि एक जो ना जो 2014 से एक ही शख्स को खाना बनाने का टेंडर दिया गया है, और कल की दावत के लिए 8 करोड़ का टेंडर दिया गया है। और एक समझने वाली बात यह है कि हमारी हुकूमत किस तरह से धोखा दे रही है। एक रुखे पे एक आदमी को जो ना अंदर छोड़ा जाता है, तो आप जितने रुखे छिपा है, क्या उसका रुखों का आपके पास गिनती नहीं है, अंदाजा नहीं है? 8,000 9,000 का ऐलान हुआ, और वहां पर 4,000 आदमी का खाना नहीं बचा, नहीं पका। तो ये क्या, ये धोखा है, फरेब है मुसलमानों के साथ, धोखा है। और ऐन नमाज के टाइम पर अपने कारकुनों को छोड़ के जाओ, लूटम लाठी करो, मुसलमानों को बदनाम करो, वो जमीन फरोज जो ना देवों पर टूट पड़े। शर्म आनी चाहिए कि रमजान के महीने में तुम मुसलमानों को इस तरह से जो ना जिल्लत करने की कोशिश कर रहे हो। तुम क्या जलील कर सकते? अल्लाह तुम्हारे को जलील कर देगा। तुम माहिर इतने मुतबरिक महीने में ये तुम जो ना गिरी हरकत किए हैं, तुमको जो ना अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। वाकई अल्लाह के पास देर है अंधेर नहीं है, और अल्लाह की जो ना लाठी तुम पर जरूर पड़ेगी। हो सकता है ये तुम्हारी आखिरी इफ्तार पार्टी हो सकती है, क्योंकि तुमने जो ना जितने तकलीफात दिए हैं, मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि हमारा ये सीएम, भला बताइए आप, 8 करोड़ की जो का खाना पका था, और फिर इसके अंदर करता धरता एडवाइजर साहब, एक दिन जाना है अल्लाह के पास मुंह बताना है। जो रोजगारों के नाम के ऊपर जो धोखा दिया गया है, बलोज मैसर, एक एक आदमी तुम्हारा गिरेबान पकड़ के तार तार कर देगा। और जो कारपोरेशनों के चेयरमैन जो टेंडर जो है ना एक शख्स को दिलाने में जो आगे है, तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारा नाम और निशान सफ़े हस्ती से अल्लाह ताला मिटा देगा। अरे रोजानों के साथ खिलवाड़, इधर मैयतों के साथ खिलवाड़, खबरस्तानों के साथ खिलवाड़, लानत है तुम्हारे ऊपर, लानत है तुम्हारे ऊपर। इतने मुबारक महीने में यहां पर भी अल्लाह का खौफ नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है, मरने का एहसास नहीं है, कब तक जिंदा रहोगे? तो ये समझ लेना चाहिए
بالکلیہ طور پر سی ایم کی افطار پارٹی بالکلیہ ناکام سوائے شعبدے کے کچھ نہیں رہی، اور یہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی یہ کے سی آر کی ایک سازش تھی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔